Le Codex Alimentarius est le plus important organe international d'établissement de normes alimentaires. Il a été créé pour protéger la santé des consommateurs et garantir des pratiques loyales dans le commerce des aliments. Le Liban a adhéré au Codex en 1970, seulement 7 ans après sa création. الكودكس هو هيئة عالمية مشكلة من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة اللي هي الفاو ومنظمة الصحة العالمية واللي بتعنى بمواصفات الغذاء سواء الغذاء الطازج أو المصنع واللي بتحط هاي المواصفات لتكون مواصفات عالمية أو إقليمية واللي تعنى بتنظيم هذا الأمر لصالح الاستهلاك والتجارة العالمية. Madame Mariam Aïd contrôle le comité national du Codex au Liban. Son travail consiste à rapprocher les travaux du Codex des divers ministères et agences nationales afin que le secteur agroalimentaire libanais soit conforme aux normes internationales. منذ الستينات يوجد تشريع في لبنان يلزم لبنان باتباع مواصفات الدستور الغذائي في حال عدم توفر مواصفات قياسية لبنانية، وعليه فإننا نعتبر الدستور الغذائي هو المرجعية العالمية لوضع المواصفات اللبنانية. Mais ce n'est que récemment que le Liban a commencé à améliorer activement l'application des normes du Codex au niveau national. اللجنة الوطنية للدستور الغذائي في لبنان تأسست منذ العام 2006 وذلك تعزيزا للهيكلية الوطنية للدستور الغذائي في لبنان، وقد لاحظنا أن ذلك شكل فرقا في تطبيق أو الالتزام بمعايير الدستور الغذائي، وهي اليوم لازلنا نعتبرها أنها في طور النمو وهي تعمل على تثبيت وضعها ووضع كافة أنظمتها لتحسين الوضع. C'est la LibNor, l'institution des normes libanaises, qui établit les normes et règlements en matière alimentaire au plan national. La LibNor se réfère souvent au texte du Codex et s'en inspire pour définir ses propres normes. Madame Léna Darghem fait office d'agent de liaison nationale du Codex et travaille pour la LibNor. أكيد نحن على المستوى الوطني كلبنان الدستور الغذائي هو أساسي بكل المواصفات اللي نحن بنصدرها، يعني مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية أصدرت أكثر من 800 مواصفة بقطاع الغذاء و90% من هالمواصفات مبنيين على الدستور الغذائي، وبالتالي الدستور الغذائي عنده دور أساسي بإصدار المواصفات الوطنية، وهالمواصفات هاي عم تتحول أكيد بعدين لقواعد فنية أو ل technical regulations، وهالقواعد الفنية هي اللي عم تطبق على المستوى الوطني. Les bonnes pratiques en matière d'hygiène, qui définissent les pratiques optimales à appliquer tout au long des filières de production afin de garantir que les aliments sont salubres et de qualité, sont l'un des principaux textes du Codex. Ces pratiques optimales commencent sur le lieu de production primaire et concernent donc aussi le ministère de l'Agriculture. Monsieur Louis Laoud est le directeur général des services du ministère de l'Agriculture. وزارة الزراعة بالتنسيق مع المنظمات الدولية والوزارات الأخرى عم تسعى شاهدة لتطبيق هالمواصفات والنوعية. C'est cette coordination entre ministères qui garantit la sécurité sanitaire des aliments au niveau national. À cette fin, on a créé un comité de la sécurité sanitaire des aliments qui supervise la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène. Madame Salam Yamout dirige le comité. دور اللجنة أساساً هو التنسيق بين الجهات الرسمية المعنية والوزارات بكل المواضيع المتعلقة بسلامة الغذاء. بتضم لجنة سلامة الغذاء عدة وزارات: وزارة الزراعة، وزارة الصحة العامة، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الصناعة، وزارة السياحة، وزارة العدل، البلديات، وزارة الداخلية، وزارة الطاقة والمياه، وإدارة الجمارك. Le Liban est encore en phase de relèvement après des années de troubles et il est difficile de remettre sur pied une structure nationale cohésive. بلبنان سلامة الغذاء فيها مشاكل لكن مش كارثة، يعني موجود بكل دول العالم. عندنا ضعف بإدارة الدولة وبأداء الدولة وبهيبة الدولة وسلطة الدولة. Au sujet de l'autorité, M. Elibou Yazbek, du ministère de l'Économie, explique que pour appliquer des normes de sécurité sanitaire, il faut une approche juridique globale et coordonnée. أكيد في نصوص عديدة، في قوانين، في مراسيم وفي قرارات وزارية بهذا الموضوع.
تطبيق تشريعات خاصة بسلامة الغذاء موضوع أكيد في تحديات لأنه بعد ما في عنا نص قانوني موحد لموضوع سلامة الغذاء. Et c'est précisément sur une approche conjointe que le Comité national de sécurité sanitaire des aliments travaille actuellement. عملية تطبيق الكودكس، معايير الكودكس بلبنان، كل وزارة تطلع على المعيار من منطلقها لها، وبس لازم نحن نقدر لما نعمل كشف عدة وزارات تعملهم بنفس الطريقة لحتى بالنسبة للمرفق الغذائي يكون نفس الشيء. هيدا أحد الشغلات اللي عم نشتغل عليها جديا باللجنة، هي إنه تطوير دليل تفصيلي لمواصفة سلامة الغذاء بلبنان. Ces spécifications sont tirées des bonnes pratiques de fabrication, lesquelles englobent les bonnes pratiques en matière d'hygiène. نحن باليوم الحالي اجانا ريكوست من لجنة سلامة الغذاء اللي انشئت بمجلس الوزراء من الخبراء ومن وزارات متعددة بضرورة استصدار دليل توضيحي لهيدي المواصفة GMP. On espère que ce guide précisera les responsabilités de chaque ministère en ce qui concerne les bonnes pratiques d'hygiène, tout en aidant les producteurs libanais à mieux comprendre ce qu'on attend d'eux, afin d'honorer le mandat du Codex, c'est-à-dire de protéger les consommateurs et de défendre les pratiques loyales dans le commerce agroalimentaire. Ceci n'est qu'un exemple parmi d'autres des efforts de sensibilisation entrepris par les pouvoirs publics. ما بكفي بس تسقفي الوزارة، بدك تسقفي الوزارة وبدك تسقفي المرفق الغذائي والمواطن، يعني في مثل مثلث لثلاثة يكونوا كمان عم بيحكوا نفس اللغة وعم بيفهموا على بعضهم. كلمة المؤسسة يقدمها المهندس محمد شمس، تفضل. إن الحصول على غذاء آمن وسليم. بداية الأويرنس هو جزء أساسي ومكون أساسي من بناء القدرات، من نشر المفاهيم الصحيحة. قد ما في ستيك هولدرز، لأنه بالنهاية الحياة هي كلها عبارة عن بوش قراي، يعني واحد بيوصل للتاني، هيدا التشين اللي عم يمشي. كل ما عملتي اويرنس سيشن عم يجي ستيك هولدرز جداد، عم يجوا هاو ستيك هولدرز عم ينقلوا للجهات اللي عم بتمثلهم شو هي الكودكس اليمونتاريس، والطابع عم تكبر شوي شوي. Des manifestations comme ce séminaire organisé à Beyrouth contribuent à diffuser des informations sur le Codex auprès du grand public. تجمع هذه الورشة الوزارات المعنية وهي وزارة الزراعة والصناعة والتجارة، وأيضا القطاع الخاص الصناعة الغذائية والمنظمات الأهلية التي تهتم في موضوع سلامة الغذاء ولتعريفها عن أعمال دستور الغذاء العالمي وأعمال اللجنة الوطنية لدستور الغذاء العالمي الموجودة في لبنان. وعلى هذا الصعيد من الحضور هو من جميع الجهات المعنية، كما قلنا من هم أعضاء اللجنة الوطنية من 18 جهة، كذلك هم من القطاع الخاص، من القطاع العام، من الجامعات، من البحث العلمي، وأيضا كان يمكن لأي مواطن أن يرى هذه الدعوة وأن يتمكن من الحضور، وربما يكون هو أحد المصنعين كغيره من المصنعين الذين كانوا موجودين، وربما ينقلون الرسالة إلى جميع العاملين، وبذلك يزيد الالتزام بالدستور الغذائي وبالتالي بمواصفات الدستور الغذائي. Grâce à des séminaires, ateliers, comités et réunions, Maria Meïd et ses collègues veillent à ce que les normes de sécurité sanitaire et les bonnes pratiques en matière d'hygiène soient appliquées de manière efficace à tous les niveaux.